बुलेटिन की शुरुआत बेअदबी मामले की वड्डी खबर के नाल। बेअदबी मामले दे विच पहला फैसला आ चुका है। मोगा के पिंड मलके च हुई बेअदबी के मामले दे विच अदालत ने हुण सज़ा सुनाई है। अदालत ने 3 डेरा प्रेमियों को दोषी करार दिता है। दोषियों को सुनाई 3-3 साल की सज़ा। 2 डेरा प्रेमियों को बरी किया गया है। भी दस दिए अकाली सरकार के वेले DIG RS खट्टड़ा की अगवाई वाली SIT के वलों इस पूरे मामले की जांच की गई सी। हुण अदालत के वलों 3 डेरा प्रेमियों को दोषी करार दिता गया है ते नाल ही 3-3 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। इत्थे भी दस दिए कि 2 डेरा प्रेमियों को इस पूरे मामले दे विच बरी भी किया गया। सो एक वड्डा मामला बेअदबी मामले दे विच हुण एक पहला फैसला जो है वो सामने आया है। मोगा के पिंड मलके दे विच बेअदबी हुई सी ते इस बेअदबी के मामले दे विच अदालत वल्लों सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 3 डेरा प्रेमियों को दोषी करार दिंदिआं 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। उत्थे दस दिए कि 2 डेरा प्रेमियों को बरी भी किया गया है। हालांकि अकाली सरकार वेले DIG RS खट्टड़ा की अगवाई वाली SIT के वलों इस पूरे मामले की जांच की गई। मोगा के पिंड मलके का यह बेअदबी कांड है जिस दे विच दोषियों को हुण 3-3 साल की सज़ा अदालत के वलों सुनाई गई है। यह पहला फैसला जो है वो सामने आया है। अकाली सरकार के वेले DIG RS खट्टड़ा की अगवाई वाली SIT के वलों इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही थी। हुण अदालत के वलों पहला फैसला इस बेअदबी मामले के विच सुनाया गया है। तो बेअदबी मामले के विच पहला फैसला सामने आया है। मोगा के पिंड मलके के विच हुई बेअदबी के मामले के विच दोषियों को सज़ा हुई है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 295 ਏ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 302 ਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 295 ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਧਾਰਾ 302 ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ 302 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਮੂਹਰੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸਾ ਭਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ फैसला जो है अदालत के वल्लों सुनाया गया है। 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा दी गई है। दस दिए कि बरगाड़ी वांग ही पावन स्वरूप की बेअदबी जो है की गई सी। मोगा ते पिंड मलके का यह बेअदबी कांड है तो हुण अदालत के वल्लों पहला फैसला इस पूरे मामले के सुनाया गया है। पिंड मलके के समालसर रोड से ही खंडित अंग जो ने वो मिले सन, जिस तो बाद मामला खासा भखिया। तो मलके पिंड ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ खंडित अंग मिले, जिस तो बाद कई सिख श्रद्धालुओं के हिरदे जो ने वलूंदरे गए तो मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया। तो हुण इस दे विच पहला फैसला जो है आया 4 नवंबर 2015 का यह मामला है। तो दोषियों को 3-3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। 2 डेरा प्रेमियों को बरी जो है वो कर दिता गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जोड़े 2 डेरा प्रेमियों को बरी किया गया है उन्होंने खिलाफ एक बार फिर तो पटिशन जो है वो दायर की जाएगी। अदालत को एक बार फिर तो अपील की जाएगी कि उन्होंने बारे फिर तो देखा जाए, मुड़ विचार उस फैसले पर
ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 2 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2015 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਣਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੋਨ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 FIR ਸੀ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ CBI ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ 2017 ਦੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 2 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰੀਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਪਿਰਥੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 120 ਬੀ 'ਚ ਵੀ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਮੈਂ ਕਮਲੇਨਟ ਪਾਸੋਂ ਸੀ, ਮਦਈ ਧਰਤੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 295 120 ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ 5 ਸੀਗੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2015 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੁੰਦਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10-15 ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 295 ਏ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 302 ਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 295 ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਧਾਰਾ 302 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ 302 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ? ਦੇਰੀ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ FIR 18 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ जुर्माना जो है वो भी लगाया गया। 5-5 हज़ार प्रति दोषी नूं जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि 2 डेरा प्रेमियों बरी किया गया है, तो इस नूं लैके प्रोसीक्यूशन के वालों भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर तो वो अदालत का दरवाजा खड़खड़ाउणगे। तो 4 नवंबर 2015 का यह मामला मोगा ते पिंड मलके दे विच बेअदबी हुंदी है, जिस तों बाद कईयां दीयां धार्मिक भावनावां नूं ठेस जो है वो जरूर पहुंची सी और बरगाड़ी दे वांग ही पावन स्वरूप की बेअदबी की गई सी। पिंड मलके दे विच समालसर रोड ते ही खंडित अंग जो ने वो मिले सन। तो इत्थे दस दईए कि हुण ये पहला फैसला जो है बेअदबी मामले दे विच आया है। तो मोगा ते पिंड मलके दे विच जिथे कि बेअदबी हुई, तो इस मामले दे विच अदालत वालों सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 3 डेरा प्रेमियों नूं दोषी करार दे दिता है। 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस अलावा 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2 डेरा प्रेमियों नूं बरी किया गया। उधर अकाली सरकार के वेले DIG RS खट्टड़ा की अगवाई वाली SIT के वालों पूरे मामले की जांच जो है वो की गई। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। चंदूमाजरा जी, स्वागत है PTC न्यूज़ ते। किस तरह देखते हो हुण अदालत के वालों पहला फैसला है सुनाया गया बेअदबी मामले जी? देखो, मैं समझदा है फैसला स्वागतयोग आ। जिवें कहने देर है दुरुस्त है वाली गल आ। बड़े लंबे समय तो ਜਿਹੜੇ भी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ श्री गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਵਧੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ DIG RS ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। This headline is sponsored by